बहुत है मोह मीठा माया। घर मंदर घोड़े खुशी मन अनरस लाया। हर प्रभ चित न आवई क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे। गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा। बख्श अवगुण सब मेरे। किश रूप नहीं किश जात नहीं किश ढंग न मेरा। क्या मुँह लै बोला गुण बिहूणा। नाम जपया नहीं तेरा। जप तप संयम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा। धन वाहिगुरु साहिब जी। सिर कंपियो पग डगमगे। नैन जोत ते हीन। कहो नानक एह बिद भई। तौ न हर रस लीन। सिर कंपियो पग डगमगे। नैन जोत ते हीन। कहो नानक एह बिद भई। तौ न हर रस लीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छतर तख्त दे मालक जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान गुरु सवारे सतसंगी जनो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहमत बख्शिश का सदका हफ्तावारी दीवान दियां हाजरियां भर के सतगुरां दी पावन गुरबाणी के पाठ गुरबाणी कीर्तन आप जियां ने सरवण कीते हैं। चल रही लड़ीवार कथा सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी उन्हां दे श्लोकां की विचार चल रही है जो 57 श्लोक हैं। जिस दे विच अज वाला जिहड़ा श्लोक विचारना है वो लड़ी दे विच 47 नंबर है। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह रहमत बख्शिश करन इस पावन शब्द की विचार गुरु तेग बहादुर महाराज जी मत बुद्ध सोझी बख्शिश करके करवा लैन। आओ साध संगत जितनियां भी संगत आप जी गुरु चरणों च बैठे हो मन दे टिकाओ एकाग्रता दे वास्ते एक बार सारे मिल के उच्चारण करिए। कोई रसना वांझी ना रहे। प्यार सहता किए जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो सारे कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी जो बख्शिश कर रहे हैं पावन शब्द के राही। पहला असीं अखरी अर्थ जिवें शब्द के समझते हैं उस तो बाद उहदे भाव अर्थ ते फिर उसकी व्याख्या है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी जो बख्शिश कर रहे हैं सिर कंपियो
पग डगमगे। पहला अखरी अर्थ देखने असी। सिर का मतलब हो गया साडा आ जिहड़ा सिर है। कंपिओ का मतलब कंबदा है, सिर कंपिओ। पग, पग का अर्थ है सिर ते बनी हुई पग नहीं है। पग का अर्थ है पैर, जिवें आपां कहने पग डंडी, जिधर दी आपां चल के जाने पग पैरां नूं किहा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच पग, इस पग नूं भी किहा है। जे सिर रच रच बांधत पाग, उत्थे पग का जिक्र है, पर इत्थे महाराज पग की गल नहीं कर रहे। इत्थे असीं बिना अदक तो इहदा उच्चारण करांगे कि सिर कंपिओ। पग, पग का मतलब हो गया पैर। डगमगे, डगमगे का मतलब होता है थिड़कदे ने। ये चलना किसी होर ने बने नूं जांदा ते तुरदा किसी होर बने नूं है। चलना किसी होर वाले बने नूं जाना चाहुंदा, तुरदा पैर किसी बने रखदा है पर तुरदा किसी बने नूं है। महाराज साडी हालत बयान कर रहे हैं कि सिर कंपिओ, पग डगमगे। नैन, नैन का मतलब हो गया अखां। जोत ते हीन, जोत हो गया रोशनी, हीन का मतलब हो गया कि उस जोत तो हीनी हो रही है, जोत घट रही है, जोत मुक रही है, हुण दिसना बंद हुंदा जा रहा है। पहली तुक दे अर्थ हो गए सिर कंपिओ, पग डगमगे, नैन जोत ते हीन। सिर कंबदा है, पैर थिड़कदे ने, अखां दी जोत घट रही है। ते महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कहते ने कहो नानक ये बिध भई। बिर का मतलब हो गया कि ये जिहड़ी चाल तू चल रहे हैं, बिर का मतलब हो गया कि ये हालत तेरी इस वेले बनी पई है। कहो नानक बिध भई, ये हालत तेरी हो गई है। तऊ ना, तऊ का अर्थ है फिर। इन्ना कुछ होने के बावजूद भी फिर तू की नहीं करता। कहो नानक बिध भई तऊ ना हर रस, हरी दे रस विच लीन। तू हरी दे रस नूं माणिया नहीं, उसनूं अपने अंदर वसाया नहीं, थान दी जगह नहीं दी, उहदा रस नहीं तू माणिया। अर्थ हो गए कि सिर कंबदा है, पैर जिहड़े ने डगमगाउंदे ने, अखां दी जोत घट रही है। ते महाराज कहते ये हालत विच जाके भी बंदिया तू वाहिगुरू परमात्मा परमेश्वर का नाम रस जिहड़ा है उसनूं तू प्राप्त नहीं कर रहा जां प्राप्त नहीं कीता। ये उहदे हो गए आखरी अर्थ। हुण असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच इसदी व्याख्या देखनी है। पहला ये देखिए भी अज वाला शब्द है, जिन्हां दी उम्र लगभग इउं कह लो कि 60-65 तो उपर हो गई है, उन्हां दे ते वास्ते अर्थ बड़े सौखे ही तो समझ जाणगे शब्द नूं। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਕੰਬੇਗਾ, ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जवानी का उस बंदे नूं नहीं पता, क्योंकि जो बचपना है जवान हो के ही पता लगता है कि जवानी की होती है। जवान बंदे नूं बुढ़ेपे बारे कुछ नहीं ज्ञान, भावें कोई सामने उहदा माँ बाप दादे परदादे भावें बिरध हो रहे हैं, आला दुआला उहदे सामने बजुर्ग कई हो रहे हैं, पर मस्कीन जी कहते भर जोबन जवानी विच बंदा जिहड़ा है वह बजुर्गी नूं नहीं जानदा। उन्होंने ये नहीं पता भी बजुर्गी दियां की मजबूरियां होंदियां ने, उहदियां मुश्किलां की होंदियां ने। वो आते बजुर्ग हो के ही पता लगता बजुर्गी किहनूं कहंदे है। तीन गल्लां हो गईयां। एक बजुर्ग नूं मौत का कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं पता। मरण तो बाद ही पता लगता है कि मौत असल में की होंदी है। इसदा मतलब ये नहीं कि बाद चों पता लग जाता, इसदा मतलब मौत आउण तो ही पता लगता कि मौत की है। अज का जो शब्द चलन लगा है गुरु तेग बहादुर महाराज जी का, इत्थे सहब किरपा कर रहे हैं भी साडी ये हालत बन चुकी है। महाराज कह रहे हैं कि सिर कंबदा पिया है, अखां दी जोत घट रही है, पैर डगमगाउंदे ने, तू हरि परमात्मा दे नाम रूपी रस नूं माणिया नहीं। असीं उन्हां दी गल शुरू करांगे जवान बचपन तो, क्योंकि आपां बुढ़ेपे तक पहुंचना, गल बचपन तो शुरू करनी पैनी है। सब तो पहला मनुख दा जन्म है, ते जन्म तो बाद फिर इहो कह लो भी हर चीज़ जिहड़ी है ना वो अपने अंत वाले बने नूं जांदी, हरेक चीज़ ही तुसीं इहो कह लो। जो कुछ दिसदा सानूं अखां नाल दिसदा, भावें वो दरख्त होण, भावें वो पहाड़ होवे, भावें वो पानी होवे, जो कुछ भी दिसदा पिया एक दिन सारा कुछ बिड़स जाना ते अपनी मंजिल वालों सारा कुछ जा रहा है। सानूं भावें पता नहीं लगता, पर महाराज की बाणी कहती सारा कुछ तुर रहा अपनी वाली चाल चलता पिया है। एक पहाड़ की, एक पत्थर की भी उम्र है, एक दाते जाके उन्हें भी खत्म होना है।
ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਲੰਘ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਸੰਝ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਸਤਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਇਹ ਹੈ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਭੈ ਸਾਹ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਭੈ ਸਾਹ, ਸਾਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਆਇਆ ਸੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਓ ਇਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਧ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾ, ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਰ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਢੇਪੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੁਰਭਾਸ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ, ਉਹ ਭੋਰ ਭਰ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ। ਖੇਤ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵੇ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰ, ਕਈ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਵੇ ਆਏ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਰष ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। 12 का मतलब हो गया 12, ਇਹਦਾ मतलब हो गया बचपना जिहड़ा है, बालपन बीत गया, साडा बचपना निकलता जा रहा है। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, तपदर तो गया सेवा घरना नहीं तू घाली, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा। हुण वो अवस्था 30 साल का भाव जो यदा हो गया अजीब रब वाले बनन जुड़े। तो मैं यही व्याख्या अगे भी कई बार आप की शब्द की, तो जो प्रकरण के मुताबिक शब्द आता फिर उन्होंने दोबारा रिपीट करना पैंदा है। यदि अगे भी आप व्याख्या की भी 12 तो बाद 20 तो 20 ते 12 32 हो गए, 32 ते 30 62 हो गए। सिर कंपिओ पग डगमगी, बाढ़ दे जाके सिर कंबन लग पैंदा, पग डगमगे हो गए। भगत कबीर साहब जी कहते 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुचंग बलियो। सायर का मतलब सरोवर, सुक गया। केड़ा सरोवर? अखां दी जोत, कन्नां दा सुनना, मूँह दे जबान दी, ये सरोवर सुक गया है। ते भुजंग दा भुजा कहते ने बाहां नूं इहदा बल चलिया गया है। सायर शोक भुजंग बलियो। भगत कबीर साहब जी कहते ने होया कि सूकै सरवर पाल बंधावै, लुणे खेत हथ वार करे। हुण पता केड़ी जिहड़ी अज दी अवस्था चल रही है कि सूकै सरवर, सरोवर सुक गया है, हुण वट्टा मारदा फिरदा है भी पानी ना किते बाहर निकल जाए। महाराज कहते ने पानी तो है ही कोई नहीं उत्थे, जे तू वट्टा मारदा पिया, इहदे भाव अर्थ की लवांगे। हुण बंदे दे कोल ओह गल नहीं बनदी जिहड़ी जवानी च बन जानी सी। वो सेवा नहीं होनी, वो चौपड़ा नहीं बजना, वो शब्द नहीं बोलिया जाना, वो बाणी नहीं पढ़ी जानी, वो गुरु के दीदार उस ढंग नाल नहीं होने जिहड़े जवानी विच कर सकदा सी। हुण बिल्कुल नेड़े नेड़े हो के भी वेखदा ना ते अखर पूरे समझ नहीं पैंदे। कोल बैठा होवे ना बच्चा, जां इहो कह लो कोई परिवार का मैंबर आया होवे, कोई रिश्तेदार आया होवे, कहंदा पुत्त नेड़े होएगा, पता नहीं लगा मैनूं नेड़े होगा कौन आ तूं, किहदा पुत्त आ? फिर वो नेड़े होंदा, बापू मैं फलाने का। अच्छा अच्छा पुत्त मैनूं झौला जिहा ते पैंदा तेरा, पता नहीं पूरा लग्या। महाराज कहते हुण झौले पैंदे ने, झौले पै रहे ने, हुण कहंदा वट्टां बन लईए। महाराज कहते हुण वट्टां कितों बजणीਆਂ ने। सूकै सरवर पाल बंधावै, लुणे खेत, वो खेत कट्टिया गया हुण वाड़ करदा फिरदा तूं, की फायदा ਉਹਦਾ? लुणे खेत हथ वार करै, खेत कट्टिया गया हुण वाड़ करन दा की फायदा? ਇਹਦਾ मतलब सी उदों वाड़ कर दो ਜਦੋਂ पूरा भर जोगण जवानी विच सी, उदों वाड़ करना। असल ते गल तां बनदी है ना, तेरे सामने रूप पर आए आउण, ये है वाड़ करनी। उदों गंदन वैन सुनन तो तेरा मन दूजे बन्ने चलिया जाए, ये है वाड़ करनी। उदों फिक्के बोल बोलने तेरे हट जाण, पैरां नाल चलना गलत बनियो हट जावे, ये भर जोगण जवानी विच वाड़ करनी हुंदी है। ते हुण बजुर्गी विच जाके बंदा कहे मैं तां जी पराए रूप देखदा ही नहीं, देखण तां जोत ही नहीं वेखਣਾ तूं की है? कहंदा हुण तां मैं सुणदा ही नहीं कंनां नाल कुछ भी, हुण सुणन दी शक्ति नहीं, सुणेगा की? हुण कहंदा मैं गलत बन्ने जांदा ही तुर के, जाना की है? तुरन जोगी हिम्मत ही नहीं, जाना तूं की है? अपने आप ही सारा कुछ हट गया, तेनों करन दी लोड़ नहीं पई। महाराज कहते जो वाड़ करन दा टाइम सी उदों ते खुला सब कुछ छड्ड छड्डिया, उदों वाड़ कीती ना, हुण की करदा पिया? कबीर साहब जी कह रहे ने कि सूकै सरवर पाल बंधावै, लुणे खेत हथ वार करै, आयो चोर तुरंत लै गयो मेरी राखद मुगद फिरे। अगला शब्द है जो गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, चरण शीश कार कंपन लागै, सिर कंपिओ पग डगमगे। भगत कबीर साहब जी कहते चरण शीश कर कंपन लागै, पैर ते हाथ तेरा सिर कंबदा पिया। भगत कबीर साहब का शब्द भी है कि चरण शीश कर कंपन लागै, नैनी नीर असार बहे। इसका मतलब लगातार पानी चल रहा अखां दे विचों। सिर चरण शीश कर कंपन लागै, नैनी नीर असार बह, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, ताबरे धर्म की आस करे। हुण जबान तो शुभ ते बोलिया नहीं कोई जा रहा, हुण धर्म कमाउण दीयां गल्लां करदा। इहदा मतलब ये नहीं हुण लै लेना कि बाबा बहुत डरा रहा कि जे बजुर्गी आ गई तो मैंने तुरिया ही नहीं जाना। ओहदी भी मैं गल करांगा। गुरमुखो बजुर्गी आ जावे तो गुरु तेग बहादुर महाराज कहते अजू कश बिगड़ियो नहीं, जो प्रभ गुण गावे अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, जिदन समझ आ जाए उदन ही बंदा तुर पवे। गुरु तेग बहादुर महाराज का एक चौथा श्लोक भी जिहड़ा आपां विचार के गए सां, वो भी इहदे नाल संबंधित सी कि बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आण कहो नानक नर बावरे क्यों ना भजै,
भगवान ने चौथे श्लोक की आप विचार की। सो तो महाराज ने कहा बिरध अवस्था आ गई है। उधर भी मैं जिक्र किया कि बिरध अवस्था आने तो बाद, बुढ़ेपा आने तो बाद भी वाहिगुरू परमात्मा वाले बने जो तुर पईए तो महाराज कहते किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गरी ना आवे। तो एक किनके दे राही वो एक किनका तो पता नहीं केड़ी अवस्था बन जानी है, केड़ा समा हो जाना जो हरि परमात्मा का नाम वो साडे हृदय टिक जाए। तो महाराज कहते अंत काल अजामल ਨੂੰ अंत काल नारायण शुद्ध आ गई सी, सारी उम्र पाप कमाते रहन अंत समय रब चेते आ गया तो भला हो ही गया ना। महाराज की बाणी सिर्फ ढारस भी बहुत दिंदी है। मैं बेनती कर रहा सी, कबीर साहब जी कह रहे ने कि सूखे सरवर पाल बंधावे लुणे खेत हथ वार करे, आयो चोर तुरंत लै गयो मेरी राखद मुग्ध फिरे, चरण शीश कर कंपन लागे नैनी नीर असार बह, जेवा बचन शुद्ध ने निकसे तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे हर लाहा हर हर नाम लियो। भगत जी कहते हैं हरि परमात्मा वाले बने जो तुर पवे तो लाहा तेन जिंदगी च प्राप्त हो सकता है। हुण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च होर देखिए, बाबा फरीद साहब ने बुढ़ापे का बहुत जिक्र किया है। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी दे, सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोते हीन। बाबा फरीद साहब जी कहते बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी दे, जे 100 वरिया जीवना पीतन होसी खे, कह लगे जे 100 वरे भी जी लेगा ਤਾਂ ਵੀ आखिरकार ते खे हो जाना। ਇਹਦਾ मतलब बाबा फरीद साहब ने बुढ़ेपे की बहुत गल की। और अपनी बाणी च बाबा फरीद साहब जी कहते हैं फरीदा सिर पलिया, ये भी बुढ़ेपे की गल है। फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली मुछां भी पलियां, इत्थे पले का अर्थ की हो गया? पले का अर्थ पालना नहीं है, इत्थे हो गया चिट्टे हो गए, पीले हो रहे ने चिट्टे हो रहे ने। अर्थ ये कीते ने विद्वानां ने, सिर पलिया सिर भी चिट्टा हो गया, सिर पलिया दाढ़ी पली दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, सिर पलिया दाढ़ी पली मुछां भी पलियां। ਇਹਦਾ मतलब सिर के केसां की गल भी कर दी, आ दाढ़े की गल भी कर दी, मुछां की गल भी कर दी, तिन्नां की गल करके बाबा फरीद साहब जी कहते हो बंदिया सिर चिट्टा हो गया है, दाढ़ी चिट्टी हो गई, मुछां चिट्टियां हो गई, रेमन गहले बावले माणे क्या रलियां। वो बंदिया इस अवस्था च भी जाके किहड़ियां रलियां माणदा पिया है इस अवस्था च भी। पर असीं कहने जे काले हो चिट्टे होण ना दईए तो फिर बंदे नूं दंद चिट्टे सोहणे लगदे है, तन चिट्टा सोहना लगता है, केस चिट्टे नहीं सोहणे लगदे। इहनूं देखो बंदे की हालत देखो तुसीं। सार मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा, बाहर करके नहीं कह रहा। सानू दंद चिट्टे लगते, बड़े सोहने लगते, बल्ले बल्ले है मोतियां वर्गे दंद ने लगते, बड़े चिट्टे है। तो रूप बंदे ने वेखना होवे कहता बड़ा रूप चिट्टा ओहदा, ते महाराज कहते दंद चिट्टे सोहने लगते है, बाहरी पैराव चिट्टा तेनों रूप सोहना लगता है, ते आ चिट्टे क्यों नहीं सोहने लगते तेनों? इन्हां नूं क्यों रंगण पै जांदा? इन्हां नूं क्यों कहना भी काले रख लवां मैं? ते मेरी गल याद रखियो, जिवें अगे भी कई बार कहा है, जिन्ना मर्जी बंदा छपाउण दी जो कोशिश कर लवे, जिन्ना मर्जी रंग ला ला के छपा लै, तेरियां झुरड़ियां तेरा सिर कंबना तेरे पैर का डग मंगाउणा तेरी उम्र नहीं लगा सकते। कौड़ा सच है। तेरे पैर डग मंगाउंदे तेरी अखां दी जोत ते तेरे चेहरे दीयां झुरड़ियां तेरी उम्र नहीं लगा सकदियां, तू भावें जिन्ना मर्जी यतन करके देख ले। ਇਹਦਾ मतलब हो गया महाराज कहते फिर जिवें हैगे रहण दे, क्यों मैं छेड़ छड़ाइयां करदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ। महाराज कह रहे हैं कि बाबा फरीद साहब जी फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली मुछां भी पलियां, रेमन गहले बावले माणे क्या। और रलियां केड़ियां रंग रलियां च बंदिया पिया होया उस परमात्मा वाहिगुरू वाले बन्ने देख, तेरा झात मार के देखो समा बहुत नेड़े आने वाला, जो उम्र का बुढ़ेपे का यह समा आ रहा है। जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो असीं देखते हैं तो बाबा फरीद साहब जी कहते बुढ़ेपे की गल करदियां होइयां कहते अज पानी वाला घड़ा बिल्कुल नेड़े पिया है, पर हिम्मत ही नहीं पैंदी भी कोलों भर के पानी का गिलास भर लवां। ये भी बुढ़ेपे का जिक्र है। कहते कोल पिया पानी का घड़ा, पानी का घड़ा कोल पिया होया भी जिहड़ा है ना, वो गुरमुखों पानी पाउण दी हिम्मत नहीं रह रही। उन्हां लत्तां नाल उन्हां हत्थां पैरां जिन्हां नाल पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, अज घड़ा कोल पिया ते पानी नहीं इहदे कोल भरिया जा रहा। बाबा फरीद साहब दे बचन ने, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, जंगी दा मतलब हो गया आ लत्तां साडीआं जिहड़ियां, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, थल डूंगर भाव्योम। बंदा पहाड़ां ते चढ़ लग्या मिंट नहीं लाउंदा, कहंदा कि जवानी च आपां बड़े बड़े पहाड़ियां ते चढ़ जाते हैं,
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਘੜਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ ਥਰ ਡੂੰਗਰ ਭਾਵੇਂ ਓਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੂਜੜਾ ਸਹਿ ਕੋਹਾਂ ਥੀ ਓਮ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਢਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਨੂੰਹ ਆ ਗਈ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਸਾਂਭ ਘਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਬੀ ਮਹਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸੱਸ ਕੋਲੇ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਲੈ ਧੀਏ ਸਾਂਭ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਣੇ ਲੋਕੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚੱਲ ਜਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਗੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ 3-4 ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ, ਕਿ 3-4 ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ? ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਲਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਤੇ, ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ।
ਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗ ਦੇ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਊਗਾ ਘਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖੇ ਆ, ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, 10 ਵਜੇ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਓ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੂਜਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਬਲੇ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਕਿਹਾ। ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਾਰ ਖਿਸਰੇ। ਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ, ਕਰ ਮੈਨੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਤੁਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਮਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਪੈ ਬਹਿਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਟੇਢਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੰਡੀ ਚਾਲ ਚਰਨ ਕਰ ਖਿਸਰੇ ਤੁਚਾ ਦੇ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੁਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਾਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਝੌਲਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰੀ ਧੁੰਦ ਕਰਨ ਭੈ ਬਹਿਰੇ। ਬਹਿਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਅੰਧਲੇ
क्या पाया जग आए। ਉਹ ਅਗਿਆਨਹੀਨ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚਾਉਣ ਦਾ। ਅੰਦਲੇ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਜਗ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਬੰਦਿਆ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਨਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਪੀਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਊ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਫਿੱਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਵਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤੀ ਜਬ ਬੋਲੇ ਤਬ ਫੀਕੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨੰਦਾ ਵਿਆਪਸ ਪਸ਼ੂ ਭਏ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨੀਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਵਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ। ਪੁੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ। ਕੁਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ ਸਬਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਬਤ ਪਤਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ ਸਬਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ। ਲੋਚਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਬਕ ਤੁਬਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਕਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜੀ। ਸਖਤ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਵ ਸਮਾਧਾਨੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਤਾਂ 80 90 100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਵ ਸਮਾਧਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ। ਨੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਨੈਣ ਤੇ ਹੀਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ 1400 ਤੇ 30 ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਗ ਲਿਖਣੇ ਪਏ, ਪੱਲੇ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2-4 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 16 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ 32 ਵਾਰਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਯਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਕੇ ਨੈਣ ਸ਼ਰਵਣ ਸੁਣ ਥਾਕੇ, ਥਾਕੀ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਜਰਾ ਹੱਕ ਦੀ ਸਭ ਮਤ ਥਾਕੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਥੱਕ ਸਮਾਇਆ ਬਾਬਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੱਲਿਆ ਬੰਦਿਆ
कि तेरे कान थक गए, अखां थक गई, जुबान थक गई, हाथ पैर थक गए ने, पर रब वाले बने तो अजे नहीं तुरिया। क्यों नहीं तुरदा? महाराज की बाणी कह रही है, सानू बार बार महाराज प्रेरणा दे रहे हैं कि ताकि इसनूं सोझी आ जाए। हुण मैं थोड़ी जी गल करा कि ढैंदी कला दी गल्लां नहीं मैं कर रहा, चढ़दी कला की गल महाराज कर रहे हैं। गुरमुखो, महाराज कहते हैं अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, जिदन समझ आ जाए बंदा तुर पवे उस बन्ने। हुण तुसीं कहोगे भी बाबा जी की करिए, जे तुर पवांगे तो किहड़ा असीं खंड पाठ कर लेना। अब कोई सवाल करेगा ना बंदा कि हुण किहड़ा साडे तो सुखमनी का पाठ हो जाऊगा जे असीं तुर भी पईए। तो मैं कहना कुछ भी ना होवे बंदे कोले, अनपढ़ पूरा अनपढ़ होवे, कोई शब्द भी ना जानता होवे, ते उम्र भी ये बन जाए कि जो बोलिया नहीं जा रहा, सुनिया नहीं जा रहा, हाथ पैर काम नहीं करते, ये अवस्था भी मान लो बन जाए, उदों भी बहुत कुछ हो सकता है। हुण वाहिगुरू शब्द किहड़ा किसी बाबे तो पढ़न जाना भी संथ्या करन जानी पैनी है, ये तो नहीं करनी पैनी। वाहिगुरू शब्द की कोई संथ्या तो नहीं करनी पैनी, तो वाहिगुरू शब्द वास्ते कोई 2-4 घंटे भी नहीं चाहिए भी इन्नी लंबी बाणी है जी किद्दां पढ़ांगे, 4 ही तो अखर ने, किड्डी क वड्डी गल है। कर्मां तो बिना नहीं निकलता गुरमुखो। किसी ने सुनिया भी अजामल का भला हो गया तो उन्हें अपने 4 पुत्रां दे नाम रख ले, एक दा राम रख लिया, एक दा हरी रख लिया, एक दा नरैण रख लिया, एक दा शतरौने सतनाम रख लिया। वो कहता भी जो अंत समा आऊगा एक नूं आवाज तो वजूगी, जो भला ही हो जाएगा। तो कर्मां तो बिना मैं जिवें कहा भी नहीं गल बनदी। ये अंत समा आ गया तो जिहड़े पुत्र सी ना चारे, वो दुकानां बंद करके, कारोबार बंद करके, तो बापू के पैरां वाले बन्ने आ गए। तो बापू नूं आके कहंदे आ, पिता जी जां इउं कह लो रिश्तेदार कह रहे हैं लागू, आ वेख भला कौन है पैरां वाले बन्ने खड़ा, आपां कहने हैं ना बजुर्गी आ देख हुण सियाण का भला कौन आ, ऐदा आपां कहने आ सियाणी का भला कौन है। फिर वो माड़ा जिहा अखां खोल के वेखदा, कहंदा पता नहीं लगदा कौन है। वो कोई कह रहा सी भी सियाण कौन है, पैरां वाले बन्ने कौन खड़ा, उन्होंने भी चलो कहूगा राम तू, कोई सतनाम तू, हरी तू आया, ਇਹਦਾ मतलब एक का ही नाम लै दूंगा तो पिंड च झुसदा सवास निकल जाण। पर मैं जिवें कहा गुरमुखो नहीं गल बनदी, जिन्नी मर्जी साडी सियाणप चलाकी चतराई नाल कुछ नहीं होना। ऐन अखीरला सवास सी ते माड़ी जी धौण चुक के तां कहंदा ओए नलैको चारे ही आ गए जी दुकानां बंद करके। उत्थे जाके भी कहंदा दुकानां बंद करके आ गए चारे, इन्हां नूं विश्वास निकल गया, तुरिया फिर हुण दुकानां च दोवीं। मार्ग की बाणी कह रही है ना, अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जोन वाल वाले उतरे, डराई जा घरदे नूं उतरिया फिर उत्ते। मार्ग की बाणी कहती है बंदिया, मैं ये नहीं कहता भी प्रेत बनता बंदा, मैं सिर्फ एक समझाउण वास्ते गल कह रहा कि जे उत्थे ही आके ਅਸੀਂ गेड़ा उत्थे रखना है, सुरत उधर रखांगे तो फिर जेही सुरत है तो राह तो बनना ही है ना हो जाए। महाराज की बाणी कह रही, मैं बेनती कर रहा सी गुरमुखो कि हुण ढैंदी कला की गल नहीं मार के जो पता लग जाए, मैं गल कर लिया सी भी जो ये अवस्था आ जाए, पैर डगमगाउंदे ने, सिर का कंबदा पिया है, पैर चलते नहीं, हथ कम करनों हट गए है, नेत्र देखते नहीं, जुबान बोलती नहीं, कान कुछ सुन तो ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਊ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਓ ਜੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇ। ਕਰੋਗਾ ਕਿਰਪਾ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, 2 ਮਿੰਟ ਮਾਰੋਗਾ ਚੌਂਕੜੀ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਆ ਮਾਰੋਗਾ ਚੌਂਕੜੇ ਜਰਾ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਬਾ ਚੌਂਕੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਿਕਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 47 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਧਈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਬੰਦਿਆ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਟੁੱਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।